Very good afternoon, everyone. So, in nuclear power station, in previous video, we discussed what is the working of nuclear power station, how the energy is going to convert it from chemical energy of the radioactive element to the electrical energy. Now in this video we are going to discuss various terms related to nuclear energy that already you studied in your previous 8, 9, 10th standard. So first topic is composition of atom. Atom એટલે કે અણુનું કઈ રીતે કન્સ્ટ્રક્શન હોય છે. So we know that there is nucleus in the atom of any matter. કોઈપણ મેટરના એટમની અંદર there is one nucleus. એ આપણને ખબર છે કે ન્યુક્લિયસ હોય છે, ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન હોય છે જે પોઝિટિવલી ચાર્જ હશે, બરાબર છે. પછી ન્યુટ્રોન હોય છે જે ન્યુટ્રલ હશે એટલે કે વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હશે અને એની આજુબાજુ આ રીતે ઓર્બિટ્સ આવેલી હોય છે. ઓર્બિટ્સની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હોય છે અને જે ઇલેક્ટ્રોન હોય છે તે નેગેટિવલી ચાર્જ હોય છે. આ આપણને બેઝિક કન્સ્ટ્રક્શન એટમનું ખ્યાલ છે. સો વી નો દેટ ધેર ઇઝ ન્યુક્લિયસ in the atom of any matter. There are positively charged particles in the nucleus which are known as proton. In addition to the proton, there are neutron which have no charge. There are negatively charged particles known as electron which revolve around the nucleus in various elliptical orbits. એટલે આજુબાજુ જે કક્ષાઓ છે જેને ઓર્બિટ્સ કહેવામાં આવે છે એની અંદર નેગેટિવલી ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની સરાઉન્ડિંગમાં રિવોલ્વ થાય છે. In any atom, the number of proton and electron are equal, so the atom is electrically neutral. Because protons in the nucleus are the positively charged and around that nucleus negatively charged electrons are revolving. So total number of proton and electron are generally same in atom, and so that we can say that the positively charged particles and negatively charged particles are equal. And so that always all the atoms are electric neutral કારણ કે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સાઇન જે છે એકબીજાને નિગ્લેક્ટ કરશે અને એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે એટમ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિકલી ન્યુટ્રલ. નંબર ઓફ પ્રોટોન ઇન ન્યુક્લિયસ ઇઝ કોલ્ડ એટમિક નંબર. Number of proton or number of electron in the nucleus is known as atomic number, because we know very well that in every atom total number of electron is equal to total number of proton. So total number of proton or total number of electron is known as atomic number, and that is denoted by capital Z. The number of neutron is denoted by capital N, and so that we can write capital A is equal to Z plus N, where Z is the total number of proton and N is the total number of neutron. So total number of neutron plus total number of proton is equal to A. So A is your mass number, अथवा એને બીજા શબ્દમાં એટમિક માસ પણ કહી શકાય. માસ નંબર ઓર એટોમિક માસ. So mass number or atomic mass is equal to atomic number, that is total number of proton plus total number of neutron. So element is shown by the symbol. at કોઈપણ એલિમેન્ટ આ સિમ્બોલથી બતાવાય છે કે જેમાં Z જે છે that is your atomic number and A is your atomic mass, or we can say mass number. For example, તમને અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે સોડિયમ is represented by 12Na23. It means 12 is its atomic number, એટલે કે એમાં નંબર ઓફ પ્રોટોન અથવા નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે? 12 હશે, which shows the number of proton, and 23 is the mass number which shows the sum of total number of proton and total number of neutron. So the difference of the mass number and atomic number gives you total number of neutron. બરાબર છે? સિમ્પલ છે. આ ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે. આ ફોર્મ્યુલા છે તો હું A માઇનસ Z કરીશ તો તમને મળશે N.
બરાબર છે. એ એટલે એટોમિક માસ. સો ડિફરન્સ ઓફ એટોમિક માસ એન્ડ એટોમિક નંબર ગિવ્સ યુ ટોટલ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન. બીજું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે સિમિલરલી વન આઇસોટોપ. આઇસોટોપ શું છે આના પછી આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક છે. સો આઇસોટોપ ઓફ યુરેનિયમ ઇઝ શોન બાય 91 યુરેનિયમ 235 which means that there are 92 protons and 235 that is atomic weight અથવા atomic mass. So 235 minus 92 it gives that 143 neutrons in the nucleus. So by this way we can find out the number of total number of neutron in the nucleus. Next is the isotopes કે જેને આપણે ગુજરાતીમાં સમસ્થાનિક કહીએ છીએ. Okay, so many a times there exist atom having same physical property but having different number of neutron in the nucleus. એટલે ઘણી વખત એવા એટમ્સ આપણને મળે છે કે જેની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી સેમ છે, બરાબર, બટ એમના એટમિક નંબર જે છે, ન્યુટ્રોન જે છે, ટોટલ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન એ અલગ અલગ છે. તો એવા the element having the same atomic number but having different mass number are called the isotopes. એટલે એવા એટમ્સ કે જેના એટમિક નંબર પરમાણુ ક્રમાંક એટલે કે Z સેમ છે પણ ટોટલ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન અલગ અલગ છે, તો એવા એલિમેન્ટને એકબીજાના સમસ્થાનિક અથવા આઇસોટોપ્સ કહેવામાં આવે છે. ફરીથી many times there exist as atoms such that their physical properties are same but having different number of neutron in the nucleus. So the element having the same atomic number but having different mass number or atomic mass is called as isotopes. For example આપેલું છે કે mass number of oxygen is 16. atomic mass આપણે વાત કરીએ capital A of oxygen is 16. So oxygen is represented by 8O16. But there is other atom of oxygen which are represented by 8O17, 8O18. So 8O16 and 8O17 and 8O18 are the isotopes of oxygen. ત્રણે ત્રણમાં જુઓ તમે, this 1, 2 and 3, ત્રણે ત્રણમાં એટમિક નંબર 8 સેમ છે. એટમિક નંબર Z is equal to 8, બરાબર, that is same in all the three. પણ શું અલગ છે? એટમિક વેઇટ અલગ છે. એટમિક માસ એટલે કે કેપિટલ એ અલગ છે, દેટ ઇઝ 16, 17 and 18, બરાબર છે. હવે તમે કરશો કે A minus Z is equal to N. N is the total number of neutron. હવે Z તો બધા માટે સેમ છે, બરાબર છે, દેટ ઇઝ 8. એ જે છે અલગ અલગ છે, આઈધર 16 ઓર 17 ઓર 18. તો માઇનસ કરશો તો તમને શું મળશે? જે તમારા ન્યુટ્રોન છે એ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ અલગ મળશે, બરાબર. તો આવા ત્રણે ત્રણ ઓક્સિજન જે છે 8O16, 8O17 એન્ડ 8O18 એને એકબીજાના આઇસોટોપ્સ અથવા સમસ્થાનિક કહેવામાં આવે છે. આ કોઈ જ ન્યૂ કન્સેપ્ટ નથી. ધીઝ ઓલ કન્સેપ્ટ યુ ઓલરેડી સ્ટડીડ ઇન યોર પ્રીવિયસ 8, 9 એન્ડ 10 સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, સો બીજું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે સિમિલરલી 92 યુરેનિયમ 238, 92 uranium 235 and 92 uranium 234 are the isotopes of uranium which are in the proportion of 99.23%, 0.71% and 0.06% respectively. એટલે કે તમે પ્રાકૃતિકની અંદર એટલે નેચરલની અંદર તમને યુરેનિયમ તમે પેલી કહીએ ને ખનિજ બધી ખાણ આવે એની અંદરથી ખનિજ નીકળે તો રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ તમે મળે. તો નેચરની અંદર 92 યુરેનિયમ 238 જે છે તે 99.23% અવેલેબલ છે. 92 યુરેનિયમ 235 ઓનલી 0.71% અને 92 યુરેનિયમ 234 ઓનલી 0.06% આપણને અવેલેબલ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી આઇસોટોપ્સ, જેને ગુજરાતીમાં તમે સમસ્થાનિક એવા નામથી સ્ટડી કરેલું હશે. ધેન આફ્ટર એટમિક માસ યુનિટ એ પણ તમે સ્ટડી કરી ગયા છો, જેને તમે AMU એ રીતે યુનિટ લખતા હતા. AMU દેટ ઇઝ એટમિક માસ યુનિટ. સો એટમિક માસ યુનિટની વાત કરીએ તો ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ધ એટમિક વેઇટ
એટમિક માસ એન્ડ એટમિક વેઇટ, ધીસ ટુ આર ધ ડિફરન્ટ ક્વોન્ટિટીઝ, કીપ ઇન માઇન્ડ. હું હમણાં આગળ એક્સપ્લેનેશનમાં ઘણી વખત એટમિક વેઇટ ભૂલથી બોલી જતો હતો, તો હું મારું કરેક્શન કરતો હતો કે સોરી, ઇટ્સ નોટ એટમિક વેઇટ, ઇટ ઇઝ એટમિક માસ. So the concept of atomic mass and atomic weight is totally different. So what is different in between that we have studied over here. So for the calculation of the atomic weight, the weight of atom is compared with the weight of oxygen atom. બરાબર, કોઈ પણ એટમ હોય એનું weight that we have to compare with the weight of oxygen atom. ઓક્સિજનનો એટમ છે, that atom we are taking as a reference. બરાબર, ઓક્સિજનનો જે એટમ છે એને આપણે રેફરન્સ તરીકે લઈએ છીએ અને એની કમ્પેરિઝનમાં બીજા કોઈ પણ એટમનું આપણે વેઇટ આપણે મેઝર કરી શકીએ છીએ. સો ધ વેઇટ ઓફ એટમ ઇઝ કમ્પેર્ડ વિથ ધ વેઇટ ઓફ ઓક્સિજન એટમ. સો 16th part of the oxygen atom is called the atomic number. 16th part of the oxygen atom is called atomic number. બરાબર છે, ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય AMU. સો 1 AMU is equal to 1/16 into weight of the oxygen atom. This is very very important. 1 AMU that is atomic mass unit. So 1 atomic mass unit is equal to 1/16th of weight of oxygen atom. So according to this, વેઇટ ઓફ 1 પ્રોટોન આ રીતે આપણે મેઝર કરીએ તો તમારું 1 પ્રોટોનનું વેઇટ થાય છે 1.00759 AMU. આ તમને MCQ ટેસ્ટ લેવાય તો એની અંદર પૂછી શકાય છે. વેઇટ ઓફ 1 ન્યુટ્રોન ઇઝ 1.0089 AMU અને વેઇટ ઓફ 1 ઇલેક્ટ્રોન that is 0.00054 AMU. Then after mass defect, then after the next topic is mass defect. So it is found that the weight of an atom is less than the sum of weight of neutron, proton and electron. So the difference in this weight is called as mass defect. શું કહે છે કે ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ એટ ધ વેઇટ ઓફ એટમ ઇઝ લેસ દેન. એકચ્યુઅલી એટમની અંદર શું આવે, હમણાં આપણે જોયું કે ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને સરાઉન્ડિંગ ઓર્બિટની અંદર ઇલેક્ટ્રોન આવે. બરાબર છે, તો એનું જે વેઇટ છે કેટલું થવું જોઈએ એટમનું, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનના વેઇટનું સમેશન કરીએ એટલું વેઇટ હોવું જોઈએ. પણ એકચ્યુઅલી વેઇટ કરીએ તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ, એવું થતું નથી. ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ એટ ધ વેઇટ ઓફ એટમ ઇઝ લેસ દેન the sum of weight of neutron, proton and electron. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના વેઇટનો તમે સમેશન કરો, સરવાળો કરો, એડિશન કરો તો જે ટોટલ વેઇટ થાય એની કરતાં ઓછું વેઇટ તમારા એટમનું હોય છે. સો જે આ ડિફરન્સ છે, that difference in the weight is known as mass defect. આ જે ડિફરન્સ છે વેઇટનો એને કહેવામાં આવે છે mass defect. Okay, next topic is very important, that is binding energy. Binding energy. So there are proton in the nucleus. આ બધા કન્સેપ્ટ ઓલરેડી તમે સ્ટડી કરી ગયા છો કે there are proton in the nucleus and these proton remain in very small space. બરાબર છે. Now there is force of repulsion between the like charges, so the proton cannot remain together in the small space. શું કીધું છે કે પ્રોટોન છે, સપોઝ ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઓક્સિજનનો એટોમિક નંબર 8 છે અને એટોમિક નંબર એટલે ટોટલ નંબર ઓફ પ્રોટોન. બરાબર, તો પ્રોટોન એટલે કે પોઝિટિવલી ચાર્જ જે તમારા પ્રોટોન છે તે 8 છે ઓક્સિજનની અંદર અને 8 છે, ઇટ મીન્સ કે એના ન્યુક્લિયસ જે છે એ સ્મોલ ન્યુક્લિયસની અંદર પોઝિટિવલી ચાર્જડ 8 પ્રોટોન છે. 8 પ્રોટોન તો દરેક જે છે તે પોઝિટિવલી ચાર્જ હશે, એટલે કે દરેક લાઇક ચાર્જીસ હશે, એટલે કે સજાતીય વીજભાર હશે. અને આપણે એવું સ્ટડી કરેલું છે કે સજાતીય વીજભાર હોય તો એકબીજાની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય, એટલે કે લાઇક ચાર્જીસની વચ્ચે ફોર્સ ઓફ રિપલ્સન ઇઝ ટેક પ્લેસ. ફોર્સ ઓફ રિપલ્સન એટલે કે અપાકર્ષણ થાય છે. અપાકર્ષણ થાય એટલે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે મેગ્નેટની વાત કરીએ તો મેગ્નેટ છે તો એનો નોર્થ અને સાઉથ પોલ છે અને બીજા મેગ્નેટનો પણ નોર્થ અને સાઉથ પોલ, બે સાઉથ પોલ એકબીજાની પાસે રાખો તો તમારું મેગ્નેટ એકબીજાથી દૂર જશે, એટલે કે ફોર્સ ઓફ રિપલ્સન ઇઝ ટેક પ્લેસ બિટવીન ધેમ. ફોર્સ ઓફ રિપલ્સન ઇઝ ટેક પ્લેસ બિટવીન ધેમ. એમની વચ્ચે અપાકર્ષણનો
અપાકર્ષણ થશે, બરાબર, એટલે એકબીજાથી દૂર જશે. તો તમે વિચારો કે જો આટલી મેગ્નેટનું આવું થાય છે તો જે તમારા ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન છે એ પ્રોટોન તો કેટલું નાનું એટલે હું અહીંયા ડ્રો કરું છું ને, એ ડ્રો કરું એના બી 1000માં ભાગ જેટલું નાનું તમારું ન્યુક્લિયસ હોય એટમ. તમે કોઈ દિવસ એટમને જોઈ શકો? નો, વી કેન નોટ સી ધી એટમ. ફોર ધેટ વી આર યુઝિંગ સર્ટેન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, બરાબર. એની માટે આપણે બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરવા પડે છે. વી કેન નોટ સી એટમ્સ બાય અવર આઈ, બરાબર. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો કેટલા નાના હશે, અને એટલા નાના એટમની અંદર તો પાછા ઓર્બિટ્સ આવે, ઓર્બિટ્સની અંદર ઇલેક્ટ્રોન આવે ને એની વચ્ચે ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન આવે. તો આટલી નાની જગ્યાની અંદર આટલા બધા, હવે એ તો એ જ છે ઓક્સિજનમાં. યુરેનિયમની વાત કરીએ તો 92 યુરેનિયમ 235, તો 92 જેટલા સેમ પોઝિટિવલી ચાર્જ પ્રોટોન આર ધેર ઇન ધ ન્યુક્લિયસ. એક જ ન્યુક્લિયસની છે. તો તમે વિચાર કરો કે બધા પોઝિટિવલી ચાર્જ હોય તો એ તો બધા સજાતીય છે, બધા લાઇક ચાર્જીસ છે. તો એની વચ્ચે કેટલો બધો ફોર્સ ઓફ રિપલ્સન હશે, કેટલું બધું અપાકર્ષણ હશે. તેમ છતાં પણ તમારા એટમની અંદર, ન્યુક્લિયસની અંદર આ બધા પ્રોટોન એકબીજાની સાથે એમાં જકડાયેલા રહે છે. ઓકે, હેન્સ ધેર મસ્ટ બી સમ ફોર્સ due to which the protons can remain together in the nucleus. એટલે કે એવો કોઈક ફોર્સ હોવો જોઈએ, બરાબર છે, કે જે આ બધા પ્રોટોનને એકબીજાની પાસે રાખે. મેં કીધું કે મેગ્નેટ છે, બરાબર. એ મેગ્નેટના બંનેના સાઉથ પોલ તમે એકબીજાની નજીક લાવો તો દૂર જાય મેગ્નેટ, પણ એને તમે તમારા હાથથી બાય ફોર્સ એકબીજાની પાસે લાવો છો તો એકબીજાની પાસે રહેશે, બરાબર છે. જો તમે એને ફ્રી કરી દેશો તો એકબીજાથી દૂર ચાલ્યા જશે ડ્યુ ટુ ધ ફોર્સ ઓફ રિપલ્સન, અપાકર્ષણને કારણે. ઓકે, પણ તમે બાય ફોર્સ અને હાથથી ફોર્સ આપીને એકબીજાની પાસે લાવો તો એ એકબીજાથી દૂર જઈ શકશે નહીં. તો એ જ રીતે જે તમારું પ્રોટોન છે એ ન્યુક્લિયસની અંદર એકબીજાની સાથે રહે છે, બરાબર. એમની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે, એમની વચ્ચે ફોર્સ ઓફ રિપલ્સન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક પ્લેસ. સ્ટીલ ઓલ ધી પ્રોટોન્સ આર ધેર ઇન ધ વેરી સ્મોલ ન્યુક્લિયસ ઇન ધ એટમ. સો કોઈક એવો ફોર્સ હોવો જોઈએ કે જે આ બધા પ્રોટોનને એક સાથે રાખી શકે છે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ બાઇન્ડિંગ એનર્જી. એને કહેવામાં આવે છે બાઇન્ડિંગ એનર્જી. સો એનર્જી કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ માસ ઇફેક્ટ કેન કીપ the proton together in the nucleus. So this is called the binding energy. બાઇન્ડિંગ એનર્જી, બાઇન્ડ કરવું એટલે કે એકબીજાને જકડી રાખવું, બરાબર. આ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટે લોકડાઉનની અંદર નવી નવી રેસીપી ટ્રાય કરી હશે. તો તમે વિડીયો જોતા હો રેસીપીનો તો એની અંદર કહે કે નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ એડ કોર્નફ્લોર ઇન ધ બાઉલ ટુ બાઇન્ડ ધ મિક્સચર. જે પણ કોઈ તમારું મિક્સચર હોય એને બાઇન્ડ કરવા માટે આપણે સર્ટેન કોઈક પણ ફ્લોર લખ્યો હોય છે તો એ યુઝ કરવાનો છે. મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કોર્નફ્લોરનું, બરાબર છે. ઓકે, કારણ કે મને પણ કુકિંગનો શોખ છે એટલે મને થોડું આ બધું નોલેજ હોય. સો મેઇન શું છે કે બાઇન્ડ કરવા માટે કોર્નફ્લોર આપણે યુઝ કરીએ છીએ એવું વિડીયોમાં કે. તો બાઇન્ડ કરવા માટે એટલે શું કે તમારું જે મિક્સચર છે એની અંદર અલગ અલગ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, એ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને એકબીજા સાથે બાઇન્ડ કરવા માટે, એકબીજા સાથે જકડાયેલા રાખવા માટે આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ. એના માટે અહીંયા પ્રોટોન જે છે એ પ્રોટોનને એકબીજા સાથે જકડી રાખવાનું કામ જે એનર્જી કરે છે, જે ફોર્સ કરે છે, એને કહેવામાં આવે છે બાઇન્ડિંગ એનર્જી. બાઇન્ડિંગ એનર્જી એટલે બાઇન્ડ કરી રાખે છે પ્રોટોનને ઇન અ વેરી સ્મોલ ન્યુક્લિયસ. ઓકે, સો ધેટ ઇટ ઇઝ નોન એઝ બાઇન્ડિંગ એનર્જી. અને એ એનર્જી કેટલી હશે તો ધેટ એનર્જી ઇઝ કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ માસ ડિફેક્ટ. જે હમણાં ઉપર આપણે માસ ડિફેક્ટનો કન્સેપ્ટ સ્ટડી કર્યો એને રિલેટેડ હશે, બરાબર. નાવ અકોર્ડિંગ ટુ આઇન્સ્ટાઇન રિલેટિવ થિયોરી, બરાબર, આઇન્સ્ટાઇનની રિલેટિવ થિયરી પ્રમાણે જોઈએ તો માસ એન્ડ એનર્જી કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વન અનધર. આપણે માસ અને એનર્જીને એકબીજામાં કન્વર્ટ કરી શકીએ બાય વન ઇક્વેશન વિચ ઇઝ ગિવન બાય ધી ગ્રેટ આઇન્સ્ટાઇન. So the relation in between the mass and energy is given by the following equation, and that equation is very well known equation, barabar, that is E equal to mc square, where E is the energy in joules, m is a mass in kilogram, and c is the velocity of light in which is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Barabar, 3 into 10 raised to 8 meter per second. So now
1 AMU, 1 એટમિક માસ યુનિટ યાદ રાખજો ઇક્વલ ટુ 1.66 ઇન્ટુ 10⁻27 કિલોગ્રામ. સો એને ઇક્વિવેલન્ટ, આ તમારું માસ છે, તો એને ઇક્વિવેલન્ટ એનર્જી કેટલી થાય? દેટ ઇઝ E ઇક્વલ ટુ mc². એમની વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈએ છીએ, દેટ ઇઝ 1.66 ઇન્ટુ 10⁻27 kg, અને C ઓલરેડી આપેલું છે, ઇટ ઇઝ 3 ઇન્ટુ 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ એનો સ્ક્વેર. તો વી વિલ ગેટ 14.94 ઇન્ટુ 10⁻11 જૂલ. આ શું છે? આ શું છે? 1 AMU જેટલું તમારું એટમિક માસ યુનિટ હોય તો ત્યારે આટલી એનર્જી એને ઇક્વિવેલન્ટ થાય છે, બરાબર. સો એનર્જી કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ ઇન EV, દેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, ઇન્સ્ટેડ ઓફ જૂલ. જૂલની બદલે આપણે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની અંદર પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આ રીતે લખાશે EV આયરું, એ ફોર્મમાં પણ આપણે લખી શકીએ. સો 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ મીન્સ ધ એનર્જી એક્વાયર્ડ વેન પોટેન્શિયલ ઓફ 1 ઇલેક્ટ્રોન ફોલ્સ બાય 1 વોલ્ટ, એન્ડ 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.602 ઇન્ટુ 10⁻19 જૂલ. સો ઇક્વિવેલન્ટ એનર્જી ઓફ AMU ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પછી તમારે ડિવાઈડ કરવાનું 14.94, ધીસ વેલ્યુ 14.94 ઇન્ટુ 10⁻11 ડિવાઈડ બાય 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જૂલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 1.602 ઇન્ટુ 10⁻19. સો વી વિલ ગેટ 9.325 ઇન્ટુ 10⁸. હવે એને આપણે મેગામાં કન્વર્ટ કરીએ તો 932.5 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, MEV, that is mega electron volt. So this is all about the binding energy. For today's video it is enough. In next video we are going to discuss about the nuclear fission process, nuclear fusion process, what is chain reaction, okay, and then after we are directly proceeding for the nuclear reactor of the nuclear power station. Thank you for watching the video. If you have any doubt, any query, you can write in the comment section. As soon as I received your comment, I will give you reply. Thanks again. Have a nice day.